हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम रामायण पाठर प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। वीडियो को शेष पर्यटन देखु। चैनल को सब्सक्राइब करते सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। तेज चलतु आज आम रामायण पाठर प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। तो प्रथम जी आम एक नंबर को। एक नंबर क्वेश्चन कौन दे उत्तर कुह है। एक नंबर क क्वेश्चन कौन दे एक नंबर कहे से कही राम को वनगमन खबर पाई अयोध्यावासी कहीं क्रंदन कले। राम को वनगमन खबर पाई अयोध्यावासी कहीं क्रंदन कले, कहीं कांदिले, कहीं ना रामचंद्र को नाना सद्गुण थिबारु प्रजा माने ताको प्रति अत्यंत अनुरक्त थिले। हैला राम को पाखर कौन जे बहुत गुड़े भल भल गुण थिला, सेथिपई प्रजा माने कौन ताको बेसी पसंद करुथिले। तेणु से माने चाहूले कौन राम अयोध्यार राजा हूँ, किंतु तांकर वनगमन खबर पाई अयोध्यावासी क्रंदन कले। है मुझे कहली सेमती लिखिपर ना लिखिपर। ठीक अच्छे कौन लिख राम को पाखे विभिन्न प्रकार भल गुण थी प्रजा मैंने प्रति अत्यंत अनुरक्त थिले। है बेसी भल पाउथिले आ से माने चाहूले जे राम अयोध्यार राजा हूँ, तेणु तांकर वनगमन खबर पाई अयोध्यावासी क्रंदन कले। है ये लिख। नेक्स्ट कैकेयी दशरथ को क्यों दुईटी वर मागिथिले। कैकेयी दशरथ को कौन कौन दुईटी वर मागिथिले, कौन मागिथिले से प्रथम वर मागिथिले रामचंद्र को अभिषेक उत्सव आयोजन चलता बेले कैकेयी दुईटी वर मागिथिले। है ता परदिन कौन जे रामचंद्र को राज अभिषेक होता, किंतु कैकेयी दुईटी वर दशरथ को मागिथिले। प्रथम वर कौन मागिथिले से प्रथम वर मागिथिले निजर पुत्र भरत अयोध्यार सिंहासन आहरण करिवे। है आ द्वितीय वर कौन मागिथिले ना रामचंद्र 14 वर्ष पई वनगमन करिवे। है दुईटी वर से कौन दशरथ को मागिथिले। ठीक अच्छे ग नंबर क्वेश्चन जीवा। दशरथ क्यों परिस्थिति प्राण त्याग कले। क्यों परिस्थिति दशरथ प्राण त्याग कले ना रामचंद्र दशरथ प्रिय प्रिय पुत्र थिला। पितृ सत्य रक्षा करने रामचंद्र 14 वर्ष वनवास कलापर दुखरे दशरथ भांगी पड़े एवं ताकू झुरी झुरी अल्प दिन मध्य प्राण त्याग कले। ठीक अच्छे रामचंद्र वनगमन कलापर ताकू झुरी झुरी कौन दशरथ प्राण त्याग कले। तापर जीवा आम घ नंबर को। घ नंबर क्वेश्चन कौन दे भरत चित्रकूटरू फेरी किभली राज्य शासन कले। भरत चित्रकूटरू फेरला परे से राज्य शासन किपरि कले, किपरि कले देख मातुलायरू फेरला परे भरत निज माताकर अन्याय बुझी पारे राम को गृह को लेउटाई आनिया निमते वन को गमन कले। है मातुलायरू फेरला परे भरत कौन जे निज माँ को अन्याय करते कथा शुणिकी से राम को पुणी कौन घर को लेउटाई आनिया वन को गमन कले। चित्रकूट पर्वत उपरे राम लक्ष्मण और सीता वनवासी रूप देखी अग्रज रामचंद्र चरण धरी अयोध्या प्रत्यावर्तन करने व्याकुल भाव नवेदन कले। है तो चित्रकूट पर्वत उपरे राम लक्ष्मण सीता वनवासी रूप देखिकी रामचंद्र कौन गोड़ धरिकी चरण धरी कौन से अयोध्या प्रत्यावर्तन करने व्याकुल भाव नवेदन कले, किंतु पितृसत्य भंग कर अयोध्या फेरिबा संभव नुहे बोली रामचंद्र कहले और भरत को नाना भाव बुझे अयोध्या फेरे देले। है किंतु रामचंद्र कौन जे पितृसत्य रक्षा रामचंद्र कौन जड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थिले। है कि से पितृसत्य रक्षा करने पितृसत्य भंग न करी अयोध्या भंग कर अयोध्या फेरिबा संभव नुहे बोली रामचंद्र कहले और भरत को नाना भाव बुझे अयोध्या फेरे देले। तो जिते बड़े रामचंद्र भरत को अयोध्या फेरई देले भरत कौन कले ना भरत रामचंद्र पादुका दुईटी को सिंहासन स्थापन करी राम को परी बकल परिधान करी फलमूल आहार करी रामचंद्र प्रतिनिधि भावे राज्य शासन कले। है से दिन कौन जे राम को पादुका को सिंहासन स्थापन कले राम को भाया कौन वनवासी वेश धारण करी फलमूल आहार करी राम को प्रतिनिधि भाव कौन राज्य शासन कले। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। सीता वाल्मीकि आश्रम रे कहीं आश्रय नेले। सीता कहीं वाल्मीकि आश्रम रे आश्रय नेले देख
ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନରେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଥିବା ବିଷୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ। ହେଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କ ବା ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଯେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସତୀତ୍ୱର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ହେଲା, ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମନର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀ ଜାନକୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତେବେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ସେମାନଙ୍କ ମନର କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀ ଜାନକୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ହେଲା, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ତପବନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲେ। ହେଲା, ତ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ କଲେ ନା ସୀତା ମାତାକୁ ନେଇକି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟେ କ'ଣ ବନରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ସେଠାରୁ ସୀତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ କନ୍ୟା ପରି ପାଳନ କଲେ। ହେଲା, ତେଣୁ ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ କ'ଣ ଯେ ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ନିଜର ଝିଅ ଭଳିଆ କ'ଣ ସେ ରହିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଲବକୁଶ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 2 ନମ୍ବରକୁ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି 5ଟି ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ସୀତା ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ଥିବାର ଖବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ପାଇଲେ? ସୀତା ଲଙ୍କାରେ ଥିବା ଖବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ପାଇଲେ? କିପରି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୃଗୟାରୁ ଫେରି କୁଟୀରରେ ସୀତାକୁ ନ ପାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେବାରୁ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ସୀତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଲେ। ହେଲା, ମୃଗ ମାରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁଟୀରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଦେଖିବା ପାଇଲେ ଯେ ସୀତା କ'ଣ କୁଟୀରରେ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଏପଟ ସେପଟ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେଇକି କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଲେ। ତ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଚର ମହାବୀର ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଇ ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କଠାରୁ ସୀତା ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ଥିବାର ଖବର ପାଇଲେ। ହେଲା, ତ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଚର କିଏ ଥିଲେ? ମହାବୀର ହନୁମାନ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଲଙ୍କା ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଇକି ସୀତା ମାତାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଆଉ ସେଇଟାରେ କ'ଣ ଯେ ସୀତା ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ଥିବାର ଖବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଇପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ରାବଣକୁ ଦୁର୍ମତି ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ରାବଣକୁ ଦୁର୍ମତି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖ, ଲଙ୍କାର ଅଧିପତି ରାବଣ ନିଜର ତପସ୍ୟା ଆଉ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବଳିୟାନ ହୋଇ ଧରାକୁ ସଂଜ୍ଞାନ କଲା। ସେ କ୍ରମଶଃ କ୍ରୋଧୀ, ନିଷ୍ଠୁର, ହିଂସ୍ର, ପାପାଚାରୀ ହେଲା ହୋଇ ଉଠିଲା ଆଉ ତାର ମନରେ ବହୁ ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ କ'ଣ ଯେ ନିଜର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଦୈବ ଶକ୍ତି ବଳରେ କ'ଣ ଯେ ବଳିୟାନ ହୋଇକି ଧରାକୁ ସାରଜ୍ଞାନ କଲା। ସେ କ'ଣ କ୍ରମଶଃ କ୍ରୋଧୀ, ନିଷ୍ଠୁର, ହିଂସ୍ର, ପାପଚାରୀ ହୋଇ ଉଠିଲା। ହେଲା, ଆଉ ମନରେ କ'ଣ ଯେ ବହୁ ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସତୀ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚବଟିରୁ ସତୀ ସୀତା ଏଠି ମାତା ଲେଖିବ, ମାତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚବଟିରୁ ହରଣ କରି ରାଣୀ କରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ହେଲା, ରାବଣ କ'ଣ କଲେ ନା ମାତା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚବଟିରୁ ହରଣ କରି କ'ଣ ଯେ ରାଣୀ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ପତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ହେଲା, ରାବଣ ନିଜର କ'ଣ ଯେ ପତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ରାବଣରେ ଏପରି ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଦୁର୍ମତି ବୋଲି କୁହାଯିବା ଯଥାର୍ଥ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ରାମାୟଣର ଭାତୃଭକ୍ତିର କି ସୂଚନା ମିଳେ? ରାମାୟଣର ଭାତୃଭକ୍ତିର କି ସୂଚନା ମିଳେ? ଦେଖ, ରାମାୟଣରେ ଭରତଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ଭାତୃଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ପରିଦର୍ଶିତ ବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ ସମୟରେ ଭରତ ମାମୁଁ ଘରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବନବାସ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ବିଶେଷ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍ରକୂଟ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିବାକୁ ରାମକୁ ବହୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ମାତ୍ର ରାମ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ଦ୍ୱୟକୁ ଧରି ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଲେ ଆଉ ସେହି ପାଦୁକାକୁ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରି
ରାମଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କଲେ। ସେ ରାଜଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରି ବକଳ ପରିଧାନ କରି ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ଏଥିରୁ ଭରତଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାତୃପ୍ରେମ ପରିଚୟ ମିଳେ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଆଉ କାହିଁକି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଆଉ କାହିଁକି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ? ଦେଖ, ସୀତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଜନରଞ୍ଜକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ହେଲା, ସେଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କ'ଣ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲବ କୁଶଙ୍କର ପରିଚୟ କିପରି ପାଇଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲବ କୁଶଙ୍କର ପରିଚୟ କିପରି ପାଇଲେ? ଦେଖ, ମହାନ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରରୁ ବହୁ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏମାନେ କ'ଣ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ଲବକୁଶ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ହେଲା, ଲେଖିବ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ଲବକୁଶ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମହର୍ଷିଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦୁହେଁ ଲଳିତ ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କଲେ। ବାଳକ ଦୁହିଁଙ୍କ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠ ଆଉ ଗାୟନ ଭଙ୍ଗୀ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲା। ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ରାମ ଆଉ ସୀତାଙ୍କର ରୂପ ଛାପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମାଗିଥିଲେ ଆଉ ରାମ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଲେ। ହେଲା, ତ ଆଜି ଆମେ ରାମାୟଣ କଥା ପାଠର 1 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଲେ। आशा करुचे भिडियोटी निश्चय रूपे भल लगी। जदि भल लगे तार गोटे लाइक करूँ और एमती प्रत्येक सब्जेक्ट वीडियो पाइबा चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। नेक्स्ट वीडियो बाकी जी नंबर रहा सब जगह प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। थैंक यू।